dear students, in the last class we were discussing about the refraction of light, right? Very important concept. So you came to know, I hope, that is what is refraction. Refraction means when light travels from one medium to the another medium, it changes its direction. ಒಂದು ಮೀಡಿಯಮಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಮೀಡಿಯಂಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ತನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಏರ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಮೀಡಿಯಮ್. ಸೊ ಏರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಮ್, water is called as denser medium. So when light travel from rarer medium to the denser medium, it changes its direction towards the normal. So this is called as refraction of light. If the same, when light travel from denser medium to the rarer medium, again it changes its direction, but it is away from the normal. This is away from the normal. So all those things we were discussed in the last class. So let us know, this is the example. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಲೈಕ್ ಒಂದು ಪೆನ್ಸಿಲ್ನ ನೀರೊಳಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತೀರ ನೀವು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಲುಕ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇನ್ ದ ವಾಟರ್, this is air medium, this is water medium, this is rarer medium, this is denser medium. So original fish is here, this is original fish, and ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಫಿಶು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋಂಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವನು ಇದನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಶ್ ಇರಲ್ಲ. ದಿಸ್ is apparent position of the fish, but real position of the fish is this one. So because of refraction of light, so bending of light rays, light ray ಒಂದು ಕಣ್ಣಿಂದ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿ ಈ ರೀತಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಫಿಶ್ ಇರೋದು, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರತ್ತಾ? ಬಟ್ ಒರಿಜಿನಲಿ ಫಿಶ್ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ in our daily life for refraction of light. I hope you understood. So coming to the how refraction takes place in the glass slab, rectangular glass slab. This is the rectangular glass slab. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಲೈಟ್ ರೇನ ಆಬ್ಲಿಕ್ಲಿ, ವೆನ್ ಲೈಟ್ ರೇ ಇಸ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಆಬ್ಲಿಕ್ಲಿ ಟು ದ ಗ್ಲಾಸ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬಿಗೆ ಲೈಟ್ ರೇನ ಆಬ್ಲಿಕ್ ಆಗಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅಂದರೆ ಓರೆಯಾಗಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಇಟ್ ಬೆಂಡ್ again it releases, coming out from the glass slab, again it changes its direction. So here in this case it changes the direction of light 2 times, because ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 3 mediums ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ mediums. So look at here, I will show you. This is air medium, ಇದು air medium, ಇದು glass medium, again this is air medium. So light enter from air medium to the glass and glass to the air. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ air is the rarer medium, glass is denser medium, ಮತ್ತೆ rarer medium, denser medium, rarer medium. Light coming from the rarer medium and enter into the denser medium changes its direction, and again it enter into the denser medium to the rarer medium, again changes its direction. So 2 times the light ray changes its direction. So we have to study about this refraction of light in the rectangular glass slab. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಗ್ಲಾಸ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಅಂತ? ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಗಾಟ್ ಆನ್ ಐಡಿಯಾ ಅಬೌಟ್ ದ ಗ್ಲಾಸ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಲೈಟ್ ರೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಲುಕ್ ಅಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್. ಸೊ ಲೈಟ್ ರೇ ನೋಡ್ರಿ ಈ ರೀತಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್. ಸೊ ವೆನ್ path of electromagnetic wave changes its direction in the glass slab. So this is air medium, this is glass medium. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ?
So coming to the study, we will deeply study about the we are going to deeply study about the refraction of light through a rectangular glass slab. So ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವುದನ್ನ ಏನೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ಮೀಡಿಯಮ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಏರ್ ಮೀಡಿಯಮ್, ಗ್ಲಾಸ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಮತ್ತು ಏರ್ ಮೀಡಿಯಮ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದಲ್ವ? ನೀಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ. ಸೊ ನಾನು 1 by 1 ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ. ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಅಂದರೆ ಲೈಟ್ ರೇನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೆದ್ವಿ ನಾವು? ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ. You have to take down this diagram. It is important in the point of examination. ಸೊ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಗೆ ಬರಿಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಬೋದು. ಸೊ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಲೈಟನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಲ್ಯಾಬಿಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೂವ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಈ ರೀತಿ ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು ಅದು, ಅಲ್ವಾ? ಈ ರೀತಿ ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಹೋಗಲ್ಲ ಅದು. ಏನಾಯ್ತು ಈಗ? ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ರೇ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು, ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ರೇ ಅಂದರೆ ಲೈಟ್ ರೇ. ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಲೈಟ್ ರೇ ಬೆಂಡ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ರೇ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯಿತು? ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಎಮರ್ಜ್ ಆಯಿತು, ಹೊರಗಡೆ ಬಂತು ಮತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಎಮರ್ಜೆಂಟ್ ರೇ ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ. ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ? ಲೈಟ್ ರೇ ಮತ್ತೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂತು. ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು, ಯಾಕಾಯಿತು, ಹಾಗೇನೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ. ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂದರೆ ನಾವೊಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈನನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬಿಗೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಬೆಂಡ್ ಆಯಿತು, ಯಾವ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿತ್ತು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ, ಆಮೇಲೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ರೇ ಯಾವ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿದೆ ನಾರ್ಮಲಿಂದ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ನಾರ್ಮಲ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ಲೇ ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಹೇಗಿರಬೇಕಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು. ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಲ್ವ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಾರ್ ಎಮರ್ಜೆಂಟ್ ರೇ. ಸೊ ಈ ಎಮರ್ಜೆಂಟ್ ರೇ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಎಮರ್ಜೆಂಟ್ ರೇಗೆ ಈ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ರೇ ಇದೆಯಲ್ಲ, ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ರೇ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆಸ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ. ಈ ಎಮರ್ಜೆಂಟ್ ರೇಗೆ ಇದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ? ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ರೇ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಮರ್ಜೆಂಟ್ ರೇಗೆ ಇದು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ರೇ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ. ಯಾವುದನ್ನ ಹೇಳ್ರಿ? ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ. ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದು, ಚಿತ್ರನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಎಮರ್ಜೆಂಟ್ ರೇ. ಇದೆ ನೋಡಿ, ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಕೆಳಗಡೆ? ಇದು ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್, ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೋಡ್ರಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ. ಒರಿಜಿನಲ್ ಲೈಟ್ ರೇ ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿ ಬಂದಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿತ್ತು, ಆದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅದು? ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಬರೋ ಲೈಟ್ ರೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಲೈಟ್ ರೇ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. So incident glass slab, incident ray, the original path, refracted ray, emergent ray. Incident ray from rarer medium to the denser medium, refraction. So next
ಅಗೈನ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಟು ದ ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಮ್. ನೋಡ್ರಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಮಿಂದ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಮಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಲೈಟ್ ಬೆಂಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಡೆಗೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಲೈಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಮಿಂದ ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಮಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ನಾರ್ಮಲಿಂದ ದೂರ ಹೋಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಡೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್, ಇದು ಫಾರ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್. ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಾ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಲೈಟ್ ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಅಂದರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಆಟಮ್ಸ್ಗಳು ದೂರ ಇರ್ತಾವೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅವಾಗ ಈಸಿಯಾಗಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನೀಗ. ಮತ್ತು ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಅಂದರೆ ಆಟಮ್ಸ್ಗಳು ಹತ್ತಿರ ಇರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ತಡೆದಂಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಲೈಟ್ ರೇನ ತಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಅದು. ನೀವು ತುಂಬ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ಜನ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಒಂದು ರೂಮಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಂಡಾಗಿ ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಅದೇ ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ರು ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನೀವು ಅಲ್ವಾ? ತುಂಬ ಜನ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗೇನೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಲೈಟ್ ರೇ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಟಮ್ಸ್ಗಳು ಫ್ರೀ ಆಗಿದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದೇ ಸರಿಗೆ ಆಟಮ್ಸ್ಗಳು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಆಟಮ್ಸ್ಗಳ ನಡುವೆ ಲೈಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆಟಮ್ಸ್ಗಳು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಲೈಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೆಂಡ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಜಾಗ ಇರಲ್ವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿನೇ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದ ಮೀಡಿಯಮ್, ಇಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದ ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು ತುಂಬ ವೆಹಿಕಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ವೆಹಿಕಲಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಬೈಕಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಮಾಮೂಲಿ ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಸಿಟಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಲೋ ಆಗ್ತೀವಲ್ವಾ? ಹಾಗೇನೆ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದರೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ವೆಹಿಕಲ್ದು. ಹಾಗೇನೆ ಲೈಟು ಕೂಡ ಏನು ಆಟಮ್ಸ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ, ಅಂದರೆ ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಏರಲ್ಲಿ ಆಟಮ್ಸ್ಗಳು ದೂರ ಇರ್ತವೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ಅದೇ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಮಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಅದರ ಸ್ಪೀಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಅಲ್ಲಿ ಆಟಮ್ಸ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಪೀಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಚೇಂಜಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಡೆಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ಪೀಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಗ್ಲಾಸಿಂದ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಮಿಂದ ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಮ್ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿರಿ, ಸಿಟಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನಾವು ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವೆಹಿಕಲ್ದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗೆಯೇ ಲೈಟ್ ಕೂಡ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ, ಯಾಕೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ? ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋದೆಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ರೇ, ಎಮರ್ಜೆಂಟ್ ರೇ, ನಾರ್ಮಲ್, ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್, ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್, ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ನೋಡೋಣ. ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಂದರೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ದು ಏನು ಲಾ ಇದೆ ಅಂತ, ನಥಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ನು ಮತ್ತು ಲಾಸ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಇದೆ, ನೋಡೋಣ ಅದೇನು ಅಂತ. ಸೊ ದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ, ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ, ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಡ್ರಾ ದ schematic representation of draw the ray diagram for refraction of light through a glass slab. Draw the ray diagram for refraction of light through a rectangular glass slab. Okay, so loss of refraction of light ಗೆ ಬಂದರೆ, ದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಅಂದರೆ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಆ ರೇ, ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ರೇ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ interface of transparent media at a point of incidence all lies in the same plane. ನಾವು ಲಾ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಓದಿದ್ವಲ್ಲ, ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ, ನಾರ್ಮಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಅಟ್ ಸೇಮ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತ, ನೆನಪಿದೆಯಾ? ಸೊ ಅದೇ ಥರನೇ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಾಗೇನೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ, ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ರೇ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಫ್ ಟು ದ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾ. ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾಗೂ ಸೇಮ್ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಆಗಲ್ಲ, ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಆ್ಯಂಗಲ್, ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ದ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಅಂದರೆ
ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ರೇ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಇದೆಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ರೇನು ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಲಾ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ನೆಲ್ಸ್ ಲಾ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸ್ನೆಲ್ಸ್ ಲಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವೇನು ಬರೀಬೇಕು, ಅದೇನೂ ಇಲ್ಲ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ರೇ ಬೋತ್ ಆರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ಆ್ಯಂಗಲ್, ಅದರ ಆ್ಯಂಗಲ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇದು 30 ಡಿಗ್ರಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ರೇದು 30 ಡಿಗ್ರಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಬೆಂಡಿಂಗ್. ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಾ? ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸ್ನೆಲ್ಸ್ ಲಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಟು ದ ಸೈನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಎ ಗಿವನ್ ಕಲರ್ ಫಾರ್ ದ ಗಿವನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಮೀಡಿಯಾ. ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲರ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ಲು. ಕಲರ್, ಈಗ ನೀವು ಗ್ಲಾಸ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಅದಕ್ಕೆ ರೆಡ್ ಲೈಟನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಆವಾಗ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನು 30 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಾ? ಬಟ್ ಅದೇ ಥರನೇ ನೀವು ಥರನೇ ಬ್ಲೂ ಲೈಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ 25 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನು 25 ಡಿಗ್ರಿನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ರೆಡ್ಗೂ ಗ್ರೀನಿಗೂ ಬ್ಲೂಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಆಮೇಲೆ ಮೀಡಿಯಾ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ರೆಡ್ ಲೈಟನ್ನು ನೀವು ವಾಟ್ರಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಒಂಥರ ಇರುತ್ತೆ. ರೆಡ್ ಲೈಟನ್ನು ನೀವು ಗ್ಲಾಸ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಒಂಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಟೇಕ್ ಡೌನ್ ದ ಕ್ವಶನ್. state the loss of refraction of light. State the loss of refraction of light. So one more important concept along with the loss of refraction of light or refraction of light we are going to study is refractive index. Refractive index ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಟ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಟ್, ಎಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಮೀಡಿಯಮಿಂದ ಯಾವ ಮೀಡಿಯಮಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನೇ ನಾವು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೀಡಿಯಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಈಸಿಲಿ. So the absolute refractive index of the medium is the ratio of the speed of the light in air or vacuum to the speed of the light in a medium. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಟ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಟನ್ನು ನಾವು ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ, ನಾವು ಎಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಟ್ಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಏರ್ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಅಂದರೆ ಏನೂ ಮೀಡಿಯಮ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದನ್ನು ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೋ ಏರ್, ನೋ ವಾಟರ್, ನಥಿಂಗ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್. ಯು ನೋ ದಟ್, ಐ ಹೋಪ್. ಸೊ ಏನು ಮೀಡಿಯಮ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದನ್ನ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್, ಅಥವಾ ಏರ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಏರ್ ಮೀಡಿಯಮ್. ಸೊ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದನ್ನು ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಆಗಿ ವಾಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗ್ಲಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡೈಮಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನಾದರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಕೆರೋಸಿನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಿಲ್ಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡೀಸೆಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲವುಗಳು ಬೇರೆ 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 ಮೀಡಿಯಮ್ಗಳು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಈ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಏರ್ಗೆ ಅಥವಾ ವೆಕ್ಯೂಮ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೋ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೋ ಅಂತ ನಾವು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡೋದನ್ನೇ ಆ ಮೀಡಿಯಮ್ನ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಡಿ. ಯು ಕೇಮ್ ಟು ನೋ, you come to know about that. ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಟ್ ಇನ್ ಏರ್ ಆರ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ and divided by the ratio, refractive index ಅಂತಂದರೆ the ratio of speed of the light in air or vacuum divided by speed of the light in the medium. ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಮೀಡಿಯಮ್. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಇದನ್ನು ನಾವು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ನ ಎನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೊ
n is equal to speed of c by v ಅಂತ. n is equal to c by v. ಸೊ n ಅಂದರೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್, c ಅಂದರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಟ್ ಇನ್ ಏರ್ ಆರ್ vacuum, and this is speed of the light in the given medium. ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಮೀಡಿಯಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಟ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಸರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಈಗ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಮೀಡಿಯಮ್ 2 with respect to a medium 1 is the ratio of the speed of the light in medium 1 to the speed of the light in medium 2. ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ನಿಮಗೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಏನಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಟ್ ಇನ್ ಮೀಡಿಯಮ್ 1 ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದರ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಟ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ನಿಮಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ನನಗೆ ಈಗ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್, ಅದನ್ನು ನಾವು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಏರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಮೀಡಿಯಮ್, ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಟ್, ಅದು ಗ್ಲಾಸ್ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟರ್ ಆದಾಗ ಎಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ನಾವು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈಗ ಇದೊಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ ಇದೊಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಇದು ಮೀಡಿಯಮ್ 1, ದಟ್ ಈಸ್ ಏರ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಇಂದು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದು ಮೀಡಿಯಮ್ 2, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದು ಗ್ಲಾಸ್ ಮೀಡಿಯಮ್, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈಗ ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ, ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ತನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಸ್ಪೀಡನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸ್ಪೀಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಲ್ವ ನಮಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ನಾವು. ಸೊ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಈಗ ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಪ್ಪ ಅಂದರೆ, n is equal to refractive index of the glass n is equal to refractive index of the glass G ಅದು with respect to the air, glass with respect to air ಅಂದರೆ medium 2 with respect to 1 ಅಂತ. ಇದು ಮೀಡಿಯಮ್ 2 ಅಲ್ವಾ, ಇದು ಮೀಡಿಯಮ್ 1, ಓಕೆನಾ? ಇದು ಏರ್ ಮೀಡಿಯಮ್, ಇದು ಗ್ಲಾಸ್ ಮೀಡಿಯಮ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ, n is equal to ಬರ್ದಿರೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? n is equal to ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಲಾಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಏರ್. ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಲಾಸ್ ಹೀಗೆ ಬರೀಬೇಕು ನಾವು. ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಲಾಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಏರ್. ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಲಾಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಏರ್ ಹೀಗೆ ಬರೆಯೋಣ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಜಿ ಅದು. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಯಾವುದರ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಬರೆಯೋದು. ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ಗ್ಲಾಸ್. ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ಗ್ಲಾಸ್ n ಅಂದರೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ of the glass with respect to air medium is equal to speed of light in glass medium. Speed of light in
ಏರ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಹಾಕ್ಕೊತೀವಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್, ಗ್ಲಾಸ್ದು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಮೀಡಿಯಮ್ ಟು ದು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದು. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಇತ್ತು, ಎಂಟರ್ ಆದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೀಡು ಇದು 3 × 10⁸ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. 3 × 10⁸ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಗ್ಲಾಸ್ದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೆಷ್ಟೋ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ, 2 × 10⁸ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಗ್ಲಾಸ್ದು 1.52 ಬರುತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. 1.52 ಬರುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಾ? ಸೊ 1.52 is the refractive index. 1.52 is the refractive index of the glass. ಅಂದರೆ ಗ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಹೋಗುವಂಥ ಸ್ಪೀಡಿಗಿಂತ 1.52 ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪೀಡು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಥವಾ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ, ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಟು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ ಲೈಟು, ಇದರ ಸ್ಪೀಡು ಇಲ್ಲಿಗಿಂತ 1.52 ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂತ. 1.52 ಟೈಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂತ. ಇದರ ಸ್ಪೀಡ್ 1.52 ಟೈಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂತು, ಇಲ್ಲಿ 1.52 ಟೈಮ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಬಿಕಾಸ್ 1.52 ಇಸ್ ದ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಲಾಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ 1.52 ಏನು ಸರ್, ಅದು ಮೀಟರಾ, ಸೆಕೆಂಡಾ, ಗ್ರಾಮ ಏನಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಯೂನಿಟ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಟ್ದೇನು ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ವಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಲಾಸು ಕೂಡ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಹಾಗಾಗಿ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ SI ಯೂನಿಟ್ ಫಾರ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ 1.33 with respect to air. ನೋಡ್ರಿ, ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಏರ್ ಈಸ್ 1.33, ನೋ SI ಯೂನಿಟ್. ಸೊ ಏನು ಅಂದರೆ, ವೆನ್ ಲೈಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಫ್ರಮ್ ಏರ್ ಟು ದ ವಾಟರ್, ಏರಿಂದ ವಾಟರ್, ಹಿಂದೆ ಚಿತ್ರ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ ನಾನು, ಅದರಲ್ಲಿ ಏರಿಂದ ವಾಟರ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು 1.33 ಟೈಮ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಏರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಸ್ಪೀಡು ಅದರ 1.33 ಟೈಮ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ನಾವು ಹೈಯರ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೀವು PUCಗೆ ಹೋದಾಗ ಇನ್ನೂ ಭಾಳ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ತೀರಾ. ನಾವು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಅವ್ರು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಮೀಡಿಯಮ್ಮು ಅಥವಾ ಮೀಡಿಯಮ್ 1 ಮೀಡಿಯಮ್ 2 ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವುದಾದ್ರು 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ನೀವು ಯಾವುದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಏರ್ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ನೀವು ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವ, ಆವಾಗ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಟ್ ಇನ್ ಏರ್ ಅಂತ ಮೇಲೆ ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ. ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಾ? ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೀವು ವಾಟರ್ದು ಸ್ಪೀಡ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏರ್ ಸ್ಪೀಡ್ 3 × 10⁸ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವಾಟರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಏರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಏರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಏರಿನ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಾಟರ್ದು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. 1.33 ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ.
ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಹಾಗೇನೆ ಎಲ್ಲ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ಗೂ ಅದರದೇ ಆದಂಥ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೋ, ಅಂದರೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೋ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏರನ್ನು, ಇದು ಏರ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಅಲ್ವಾ, ಇದನ್ನು ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಾರಿ ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಮ್, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಅದನ್ನು ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ, ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಂತ ಯಾವುದನ್ನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ this is about the refractive index. I hope you all understood about the refractive index. That is today's lesson. So if you are having any doubts regarding today's lesson, you can ask the questions in the group. So we will meet in the next class with refraction in lenses, that is spherical mirrors, sorry, spherical lenses. So thank you. We will meet in the next class.